ਡਾਕਟਰਸ ਨੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਦੂਜਾ ਰੂਪ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸੱਚ ਕਰ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਕਲੀਓ ਐਂਡ ਮਦਰ ਹਸਪੀਟਲ ਨੇ। 2.5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੇਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਲੇਡੀ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਲੜਕੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੜਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਸਿਰਫ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਵਾਂ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇਗਾ। जब ये हमारे पास आई थी उस टाइम पे ये बेबी वायबल भी नहीं था। 23 हफ्ते की प्रेगनेंसी थी, काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही थी। एक बार तो ऐसा लगता था कि शायद बच के जाएगा नहीं। 2.5-3 महीने बच्चे को रखा और उसको वो एनवायरनमेंट दिया कि आज वो ऑलमोस्ट 1.2 किलो का होके और अच्छे से दूध पी रहा है और घर जाता है। किस तरीके ਨਾਲ महसूस कर रहे हो क्योंकि छोटे ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, किस तरीके ਨਾਲ महसूस हो? हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है। बिल्कुल ये एक टीम वर्क है। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਹਥੈਲੀ ਦੇ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਹਥੈਲੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। 430 ਗ੍ਰਾਮ ਸੀਗਾ ਇਹਦਾ weight ਔਰ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹਦਾ weight ਅਗੇਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੰਦਰੁਸਤ ਆ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਆ ਸਭ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਡਾਕਟਰਸ ਨੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਦੂਜਾ ਰੂਪ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸੱਚ ਕਰ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਕਲੀਓ ਐਂਡ ਮਦਰ ਹਸਪੀਟਲ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਇੱਕ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਫੇਮਸ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ। 2.5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੇਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਲੇਡੀ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। 5 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਲੇਡੀ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨ ਸੀ ਉਸ ਲੇਡੀ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਟਵਿੰਸ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਲੜਕਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਲੇਡੀ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਲੜਕੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੜਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਸਿਰਫ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਵਾਂ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਤਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਮਹਿਜ਼ 430 ਗ੍ਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦਾ weight ਸੀਗਾ ਉਸ ਵਕਤ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਡਾਕਟਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਬੱਚਾ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਡਾਕਟਰਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ट्रीटमेंट किया गया है। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। पहले तो अपना नाम दस दो। मैं डॉक्टर वीनस बंसल हूँ। मैं क्लियो मदर एंड चाइल्ड इंस्टीट्यूट में ऑब्स्टेटिशियन हूँ, जो यहाँ पे काम करते हैं। जिनकी आप बात कर रहे हैं वो उनकी डिलीवरी मेरे पास हुई थी। 2.5 महीने पहले तुहाडे कोल एक केस आया सी इस प्रैगनेंट लेडी का, की कॉम्प्लीकेशन सीगे इस बच्चे दे केस दे विच? ये पेशेंट मेरे कलीग गायनेकोलॉजिस्ट ने मोगा से रेफ़र किया था और ये इसलिए रेफ़र किया गया था क्योंकि इतने छोटे बच्चे किसी छोटे इंस्टीट्यूट में या छोटे सेंटर्स पे नहीं बच सकते हैं। जब ये हमारे पास आई थी उस टाइम पे ये बेबी वायबल भी नहीं था। 23 हफ्ते की प्रेगनेंसी थी, काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही थी। एक बार तो ऐसा लगता था कि शायद बच के जाएगा नहीं। हमने फैमिली को दोनों तरह से कॉन्सल्ट किया हुआ था। खैर किसी तरह से वो 1 हफ़्ता हमने उसका खींचा और हम उसको 24 हफ्ते तक लेके आए। तब जाकर के ये बेबी पैदा हुआ, जिसमें से एक बेबी जो है वो पेट में ही काफ़ी दिनों से डेड था और दूसरा जो बेबी है वो यहाँ पे पैदा हुआ और वो बहुत स्मॉल था। ये एक नॉर्मल डिलीवरी थी जो हमने की थी और ये बेबी उसके बाद हमने अपनी पीडियाट्रिक टीम को हैंडल किया और आज आप देख रहे हो कि ये बच्चा एक डॉक्टर को इससे बड़ी खुशी और क्या होगी कि हमारे बच्चों की टीम ने उसको ठीक करके आज माँ की गोदी में भेजा है। मैम किस तरीके ने इस बच्चे का ट्रीटमेंट किया गया क्योंकि 430 ग्राम बच्चे का आम तौर पर 4 kg या 2.5 kg तो उपर बच्चा नॉर्मल पैदा होंदा है, किन्ने को मतलब किस तरीके ने इस बच्चे का ट्रीटमेंट किया? देखो, ऐसे बच्चों को पहले तो आप देखिए कि माँ की जो गोद है या माँ की जो उसमें से हम भरपाई नहीं कर सकते, तो हमें आईसीयू में रख के एक ऐसा एनवायरनमेंट बच्चे को देना होता है ताकि उसकी वेट बढ़े,
उसकी सांस की दिक्कत, उसका ब्रेन की डेवलपमेंट माँ की गोद की जगह अब एक आईसीयू में हो। तो इसमें सबसे बड़ी बात इम्पॉर्टेंट होती है बच्चे का टेम्परेचर मेंटेन करना, जिसके लिए हम बच्चे को एक वार्मर में रखते हैं और उसका एक टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। दूसरा, इन बच्चों के फेफड़े कमज़ोर होते हैं, उनके अंदर जो एक सर्फेक्टेंट नाम की चीज़ होती है उसकी कमी होती है, तो हमें ऊपर से सर्फेक्टेंट देना पड़ता है उसके लंग्स को मैच्योर करने के लिए। और दूसरा, उसको सांस की मशीन पे रखना है जो कि एक सीपैप सपोर्ट होता है, और उसके ऊपर रखते हैं ताकि बच्चे को सांस लेने में दिक्कत ना आए। ये सब करते करते सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, इन बच्चों की कोई भी इम्यूनिटी नहीं होती, स्किन बहुत पतली होती है, तो बच्चे को एक एनवायरनमेंट ऐसा देना होता है कि उसको कोई भी इन्फेक्शन ना लगे। इन चैलेंजेस को डील करते करते बच्चे को एक ऐसा एनवायरनमेंट देना है जिसमें उसकी ग्रोथ हो, और इसमें हमारी नर्सेस का बहुत बड़ा योगदान रहता है क्योंकि 24 घंटे बच्चे की वही केयर करती हैं। तो ये सब करते करते दूसरा एक समस्या होती है जो हार्ट की एक पीडीए नस खुल जाती है, तो वो उसको मैनेज किया हमने, उसको दवाई दे के बंद करते हैं, नहीं तो फेफड़े फूल जाते हैं उनके। तो ये करते करते हमने 2.5-3 महीने बच्चे को रखा और उसको वो एनवायरनमेंट दिया कि आज वो ऑलमोस्ट 1.2 किलो का होके और अच्छे से दूध पी रहा है और घर जाता है। ਸਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ % ਚਾਂਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੀ ਮੈਚੁਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੋਰਮਲੀ ਪ੍ਰੀ ਮੈਚੁਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 8 ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ 7 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ 5 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈ ਗਈ ਸੀ ਕੁਝ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ % ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕੇਸ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈ ਜਾਏ, ਔਰ ਕਿੰਨੇ % ਚਾਂਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨ ਦੇ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ 25 ਹਫ਼ਤੇ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ, 25 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਰਵਾਈਵਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਰਾਊਂਡ 40 to 50% ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਸਡਨਲੀ ਜੇ 25 ਹਫ਼ਤੇ ਥੱਲੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਵਾਈਵਲ ਘਟਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੇਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਾ 500 ਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ 500 ਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ 500 ਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ 25 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਹਾਰਡਲੀ 10% ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡਾਟਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 24 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜੇ ਔਰ 500 ਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਹਾਰਡਲੀ 10% ਚਾਂਸ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕੇਸਿਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਐਵਰੇਜ ਇਹ ਕੱਢਣੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪ੍ਰੀਮੈਚੁਰ ਕੇਸਿਸ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕੇਸਿਸ? ਦੇਖੋ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਓਵਰਆਲ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਡਾਟਾ ਕੱਢੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਔਖਾ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਵੱਧਦਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੈ, ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਫਾਸਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੀ ਮੈਚੋਰਿਟੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਛ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਨਫਰਟੀਲਿਟੀ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮਦਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਨਸੀਵ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀਆਂ, ਤਾਂ ਇਸ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਫਰਟੀਲਿਟੀ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬੱਚੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਛੇਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪ੍ਰੀ ਮੈਚੋਰਿਟੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਕੀ ਟਰਸ਼ਰੀ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੰਪਲੀਕੇਟਡ ਕੇਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਓਬਸਟੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਾਈ ਰਿਸਕ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਿਸ ਦੂਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਮੋਗਿਓਂ, ਕੋਈ ਕੋਟਕਪੂਰਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਜਲੰਧਰ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੇਸਿਸ ਰੈਫਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜੀ ਮਦਰ ਹੈ ਇਹ ਛੇਤੀ ਡਿਲੀਵਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਪ੍ਰੀ ਟਰਮ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਮਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੱਚਾ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਉਸੇ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਟਰਾ ਯੂਟਰਾਈਨ ਟਰਾਂਸਫਰ। ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ 28 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਾ ਕੇ ਰੈਫਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੱਚ ਵਰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕਿਤੋਂ ਵੀ 2, 4, 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਹੀ ਲੈ ਲਓ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਹੌਸਪੀਟਲ 'ਚੋਂ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਬੱਚੇ ਇੰਨੇ 'ਚ ਹੀ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਜਰ ਦਵਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬੱਚੇ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਫੇਫੜਿਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਸਰਫੈਕਟੈਂਟ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਬੱਚਾ ਸਾਨੂੰ ਗਾਇਨੋਕੋਲੋਜਿਸਟ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬਾਹਰ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਊਬ ਪਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ ਤੋਂ ਨਰਸਰੀ ਤੱਕ ਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਇਸ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਮੈਮ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੀ ਮੈਚੁਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦੀ ਬੋਡੀ ਇੰਨਾ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ, ਬਲੱਡ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਨਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਤਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਲੱਡ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ ਦਾ, ਕਿੰਨੀ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਬਲੱਡ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ 'ਤੇ, ਕਿ ਖੂਨ ਦੁਬਾਰਾ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? देखिए, जो छोटे बेबीज़ हैं, प्री टर्म बेबीज़ हैं, उनकी लिस्ट तो आपने सुनी ली है कॉम्प्लिकेशंस की कितनी ज़्यादा होती है। तो उनमें से एक है कि क्योंकि उन्होंने पूरा टाइम नहीं बिताया माँ की कोख में, तो जो ब्लड बनाने की जो दवाइयाँ, जो ब्लड बनाने के ज़रिए हैं, जो माँ से बेबी को जाते हैं,
वो पूरे नहीं जा पाते। तो मोस्टली इन बच्चों को ब्लड की कमी काफ़ी बार इनको होती है। इस बेबी को भी थी, जिस वजह से इसको ब्लड भी दिया गया था, और उसके बाद इनको स्पेशल दवाइयाँ देनी पड़ती हैं कि इनका ब्लड बनता रहे, क्योंकि जो आपने ब्लड चढ़ाया है वो कभी ना कभी ज़रूर गिरेगा, क्योंकि हर सेल की एक लाइफ होती है। तो आपकी बॉडी को कॉन्टिन्यूसली ब्लड बनाना पड़ेगा, जिसके लिए आपको आयरन चाहिए, और आयरन इन बच्चों में नहीं जाता, क्योंकि आयरन प्रेगनेंसी के लास्ट 3-4 हफ्ते में सबसे ज़्यादा मदर से बेबी को ट्रांसफ़र होता है, और ये इस बेबी के पास अवेलेबल नहीं था। तो इनको आयरन पे रखा जाता है लॉन्ग टर्म, लंबे समय के लिए, ताकि इनकी ब्लड की कमी दोबारा ना हो या बढ़े ना। ਤੇ ਮੈਮ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਹੁਣ ਗਰੋਥ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬਲੱਡ ਦੀ, ਕਿ ਬਲੱਡ ਬਣेगा अंदर कि नहीं बनेगा? ब्लड, अगर बच्चा अपनी आयरन की दवाई, क्योंकि आयरन लेने के कुछ सही तरीके होते हैं, अगर आयरन सही तरीके से लिया जा रहा है, जैसे आप दूध के साथ आयरन नहीं दे सकते हो, या बेबी वॉमिट कर रहा है, या बेबी को कब्ज़ हो रही है, या और कोई प्रॉब्लम है, तो पेरेंट्स आयरन बंद कर देते हैं। हम उनको हमेशा ये समझाते हैं, आप बंद मत करिए, आप रीविज़िट करिए हमारे पास, हम आपका आयरन बदल देंगे, क्योंकि बहुत किस्म के आयरन है, और कुछ बच्चों को कुछ आयरन सूट करता है और कुछ को नहीं, दूसरा सूट करता है। तो अगर आयरन ठीक तरीके से दिया जा रहा है तो ब्लड की कमी कवर अप करी जा सकती है। ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੀ ਮੈਚੁਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ, ਨਾਰਮਲੀ ਪ੍ਰੀ ਮੈਚੁਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂਟਲ ਲੈਵਲ ਉਨਾ ਨਹੀਂ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਵੀ ਥੋੜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੋਚਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬ੍ਰੇਨ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਹਾਂ, ਪੀਡੀਆਟ੍ਰਿਕ ਨਿਊਰੋਲੋਜਿਸਟ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੀਮੈਚੁਰ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, 7ਮਾਹੇ 6ਮਾਹੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਰਾਊਂਡ 25 ਤੋਂ 30% ਚਾਂਸਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰੇਨ 'ਚ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਬ੍ਰੇਨ 'ਚ ਬਲੀਡਿੰਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੱਕੀਲੀ ਇਸ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖੇ, ਕਦੀ ਇਹਦੇ ਬ੍ਰੇਨ ਬਲੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਆ ਬ੍ਰੇਨ ਦਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਮੈਨਿੰਜਾਈਟਿਸ, ਅਤੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਵੀ ਟੈਸਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਕੋਈ ਮੈਨਿੰਜਾਈਟਿਸ ਦਾ ਐਵੀਡੈਂਸ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਮੇਜਰ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਬ੍ਰੇਨ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਕੁਝ ਸੈਲਸ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਡਿਵੈਲਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਔਰ ਉਹ ਡੈਮੇਜ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਨਾਲ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ PVL ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ PVL ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, PVL ਦੀ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਡਿਸਚਾਰਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਿਊਰੋਲੋਜੀਕਲ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦੀ ਗਰਦਨ ਦੀ ਟੋਨ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ, ਪੈਰਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਟੋਨ ਵਗੈਰਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪਾਵਰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਰਿਫਲੈਕਸਿਸ ਸਾਰਾ ਬੇਬੀ ਸਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀ ਡਿਫਾਈਨਡ ਪਰਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਐਵਰੀ 3 ਮੰਥਲੀ ਅਸੀਂ ਰੀਵਿਜ਼ਿਟ ਕੇ ਲਈ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਰੀਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕੀਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਰਾ ਜੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਥੈਰੇਪੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਐਵਰੀ 3 ਮੰਥਸ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਟਿਲ 2 years ਆਫ ਏਜ, ਜਾਂ ਜਦ ਤੱਕ ਬੱਚਾ ਚੱਲਣਾ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਨਿਊਰੋਲੋਜੀਕਲ ਫੋਲੋਅਪ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੀ ਮੈਚੁਰ ਬੇਬੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਟੈਕਟ ਸਰਵਾਈਵਲ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬ੍ਰੇਨ ਨਾਰਮਲ ਹੋਵੇ। ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਜ ਦੇ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਅਜੇ ਜਨਮ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਅਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰੇਨ ਲੈਵਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਾਰਮਲ ਹੈਗਾ ਬਾਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਲੀਨਿਕਲੀ ਦੇਖਣਾ, ਉਹਦਾ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਅਗਰ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਰੁਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੌਰੇ ਪੈਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਗਰਦਨ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਹੋਸ਼ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹਿੰਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਬ੍ਰੇਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਵਗੈਰਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਟੈਸਟ ਹੈ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਬਲੀਡਿੰਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਜਰ ਰਿਸਕ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਬਲੀਡਿੰਗ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਰ ਬਲੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਫੀਡ ਵਗੈਰਾ ਸਹੀ ਟੋਲਰੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਬ੍ਰੇਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਘੱਟ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਮ ਰੀਸੈਂਟ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੀਮੈਚੁਰ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਹੜੀ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸਿਸ लगातार बढ़ते जा रहे हैं? ये एक बड़ा अच्छा सवाल है, क्योंकि डेफिनेटली जो कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसीज़ हैं या जिनको हम हाई रिस्क प्रेगनेंसी बोलते हैं वो बढ़ती जा रही हैं। इसके कई सारे कारण हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है जो मोटापा बढ़ता जा रहा है, ओबेसिटी, PCOD नाम की एक डिज़ीज़ है, वो गर्ल्स में ज़्यादा हो रही है, उसकी वजह से उनकी प्रेगनेंसीज़ कॉम्प्लिकेट होती हैं। उसके अलावा ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम्स यंग लोगों को हो रही है, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम यंग लोगों को हो रही है। दूसरा, इनफर्टिलिटी बढ़ रही है तो IVF ट्रीटमेंट बढ़ रही है। अब जैसे ये मदर में 2 बच्चे थे, शायद अगर ये एक सिंगल बेबी होता तो ये शायद 28 हफ्ते तक चला जाता, लेकिन 2 के लिए जगह कम पड़ती है तो ये 23-24 हफ्ते पे ही डिलीवरी के लिए रेडी हो गए बेबीज़ बाहर आने के लिए।
दूसरा ये है कि जो ये मदर्स हैं उनमें अदरवाइज़ वजाइनल इन्फेक्शन और यूरिन इन्फेक्शन अगर किसी भी रीज़न से इग्नोर हो जाते हैं कि माँ को सिम्टम्स ना पता चले या एसिम्टोमेटिकली ये इन्फेक्शन अंदर बढ़ते रहें तो प्री मैच्योरिटी या पानी लीक होने का ये सबसे मेजर कारण माना जाता है जो प्रिवेंटेबल है, जिसको हम बचा सकते हैं। सो अगर हम मेन बात करें बचाने वाली चीज़ जो इन केसेस में होती है, टाइम पे माँ के यूरिन सिस्टम या जेनाइटल सिस्टम के इन्फेक्शन को आइडेंटिफाई करके उनको ट्रीट करना। ये एक मैसेज जो मैं प्री मैच्योर मदर्स, प्री मैच्योर लेबर में जो मदर्स हैं या जो चाहते हैं कि वो ना जाएं, उनके लिए देना चाहूँगी। ਮੈਮ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਮਦਰ ਨੇ ਆਪਣੇ 5 ਮਹੀਨੇ ਆਪਣੀ ਕੋਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है। बिल्कुल ये एक टीम वर्क है। मेरा काम है उस बच्चे को पेट में जितनी देर हम निकाल सकते हैं समय सेफली उसका टाइम अंदर निकालना, उसके स्टेरॉइड इंजेक्शंस लंग्स के लिए और मैग्नीशियम सल्फेट इंजेक्शन बच्चे की ब्रेन के लिए होते हैं वो देना। उसके बाद के काम के लिए आपको एक टीम चाहिए होती है जो हमारी पीडियाट्रिक टीम की तरह डेडिकेटेड हो, क्योंकि हमने तो उसको कुछ टाइम के लिए संभाला। उसके बाद बाहर आने के बाद ये बच्चों के डॉक्टरों की अगर हमारे पास एक अच्छा बैकअप और एक मजबूत टीम हो तो एक ऑब्स्टेट्रिशियन वो हिम्मत कर सकता है कि वो माँ को एक उम्मीद दे कि आगे बढ़ो। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਕਲੀਓ ਮਦਰ ਐਂਡ ਚਾਈਲਡ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਕਰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਮਹਿਜ਼ 24 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁਨਰ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਰੇਅਰ ਚਾਂਸਿਸ ਸੀ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਰਵਾਈਵਲ ਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਕਰ ਦਿਖਾਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਡਾਕਟਰਸ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਰੱਬ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਤਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਅਹਿਸਾਸ ਨੇ ਇਸ ਵਕਤ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕੀ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ? ਸੁਨੀਤਾ ਰਾਣੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਨਾਮ। ਲక్ష్మణ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਤੇ ਕੀ ਅਹਿਸਾਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਜ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਵੇਟ ਕੀਤੀ ਔਰ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਵਾਪਸ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨ ਆਏ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ 5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈ ਗਈ ਸੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇ ਬਾਅਦ? ਕੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਟਵਿੰਸ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਸੀ ਤੇ ਲੜਕੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੰਪਲਿਕੇਟਡ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਮਾਂ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘਬਰਾਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਬੇਬੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲੂਗਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਬੇਬੀ ਦੀ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਖਰਾਬ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਤਾਂ ਬੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦੀ ਕਿਸਮਤ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬਰਥ ਹੋਇਆ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿਰਫ 430 ਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਹੀ weight ਸੀਗਾ। ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ 430 ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਹਥੈਲੀ ਦੇ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਹਥੈਲੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। 430 ਗ੍ਰਾਮ ਸੀਗਾ ਇਹਦਾ weight ਔਰ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹਦਾ weight ਅਗੇਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੰਦਰੁਸਤ ਆ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਸਭ। ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬਰਥ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਹੈ ਨਾ ਜਦੋਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੋਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਵਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਜ਼ਬਾਤ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਮੇਰੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ ਅਤੇ ਅੱਜ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸਿਰਫ ਡਾਕਟਰਸ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, 1 ਘੰਟਾ ਬੈਠਦੀ ਸੀ ਚੇਅਰ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਮਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰੀਏ ਪਰ ਸਮਾਂ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਇਹਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ। ਹੌਲੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਬੀ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤਾ ਆ
ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫਾਂ ਆਈਆਂ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਵਰ ਕੀਤਾ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਵੀ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੀਤਾ ਇਹਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ, ਔਰ ਅੱਜ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵਧੀਆ ਠੀਕ ਆ ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਘਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਹੁੰਦੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਮੀਦਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨਸ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਦਿਲ ਟੁੱਟਿਆ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਹਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਬਿਲਕੁਲ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅੱਗੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਗੇਮ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਰੈਸਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚ ਚੱਲੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰੈਸਲਰ ਬਣਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰਸ ਦਾ ਔਰ ਸਟਾਫ ਦਾ ਔਰ ਸਾਰੇ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਟਾਫ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਸਟਾਫ ਤੋਂ, ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ, ਡਾਕਟਰਸ ਤੋਂ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਅਸੀਂ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਇੱਥੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੇਅਰ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਮ ਵੀਨਸ ਮੈਮ, ਮਹਿਕ ਮੈਮ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਰ, ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲਈ? ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਮੈਮ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਮੋਗੇ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਔਰ ਮੈਂ ਜਦ ਆਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਖਰਾਬ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਵੀਨਸ ਮੈਮ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੇਰਾ ਹੌਸਲਾ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਂਗੀ ਔਰ ਮੇਰਾ ਬੇਬੀ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਘਬਰਾਏ ਹੋਏ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਆਏ, ਸੀਰੀਅਸ ਹੀ ਸੀਗਾ ਕੰਮ। ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਪਹਿਲੇ ਪੋਲੋ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਮੈਡਮ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਮੋਗੇ ਤੋਂ ਭੇਜਿਆ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਮਤਲਬ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੋਦੀ 'ਚ ਪੈ ਸਕਦਾ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ 24 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ 34 ਵੀਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਾ ਮਤਲਬ ਬੱਚੇ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਅਗਰ ਪ੍ਰੀ ਮੈਚੋਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ। ਤੇ ਕੀ ਡਾਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਡਾਕਟਰਸ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਬਿਲਕੁਲ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੈਗਾ ਆ, 4 ਕਿਲੋ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਜ਼ਨ ਹੈਗਾ ਆ, ਡਾਕਟਰਸ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਬਹੁਤ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਦਿਨ ਵੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਮਤਲਬ 1.5-2 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਾ। ਇੱਕ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਮਦਰ ਨੇ ਕੇਅਰ ਕਰਨ, ਫੀਡ ਦੇਣ ਤੇ ਬਸ। ਹਾਂਜੀ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਗੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੀ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਹੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਗਈ, 3 ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਗਈ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਘਰ ਆਪਣੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੰਡ ਵੈਸੇ ਘਰੇ ਸੀ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਦੀ ਜਾ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੇਬੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹੀ, ਫੀਡ ਨਿਕਾਲ ਕੇ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਦੀ ਸੀਗੀ, 1-1 ਘੰਟਾ ਲਗਾ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ KMC ਕਰਵਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ KMC ਕਰਵਾਈ। ਤੇ ਅੱਜ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ? ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਘਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਘਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਸਭ ਜਣੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਨ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਘਰ ਆ ਰਹੇ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਫੋਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਕਦ ਘਰ ਆਉਣਾ। ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਬੇਬੀ ਨੂੰ ਘਰੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ। ਹਾਂਜੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਕਲੀਓ ਮਦਰ ਐਂਡ ਚਾਈਲਡ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਹਸਪੀਟਲ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਵੀਨਸ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਵਿਕਾਸ ਔਰ ਵਿਦ ਟੀਮ, ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਇਹ ਹਸਪੀਟਲ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ ਹੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ-ਖੁਸ਼ੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ।